سطح پہ دفاع ضرورت تہ کر گوس نا گھن ونکس گئی پن نمائندہ پن حکومت گوس ان چیزن بت لگن یوگی اگر بلڈوزر چلاوان یو پی مز قانون بالائے طاق تھوت کم سے کم یہ گوس سہ ظلم گھن یہ بنائے پن یہ وسائل یتس باشند سو بڑ لڑائی یت ورس لڑنا آہ سو کہین بہت پارلیمنٹس مز ہندوستانس مز آسان لڑان پت کن چھس دان نظر یور کن چھس دان نظر یہ یمو سارے ات کھڑا کر یہ کتھے کھانا کران زیادہ کھت زیادہ اگر ونان کی سٹیٹ فوڈ ہے سٹیٹ فوڈ ما دیو ہے سٹیٹ فوڈ ما دیو کر دیو تہ اگر یاد آ تھی تلملک حالانکہ بس یور سیاسی کت کرنے آمت کی تہ ون اس مسائل ہز کت کریں بس تمہ باپت مگر حالات وچان کیا تہ اگر یاد آس ون پتمہ وری 2000 من سٹیٹ فوڈ کت کر 370 ورے سہ غدار سہ بی جے پی کت کر یہ ونان اس یہ ونان 370 مشرو اس میل سہ کہین اس انو سٹیٹ فوڈ واپس سہ بی جے پی کت کر سہ پراکسی بی جے پی سہ غدار سہ ایجنٹ آز ووت اس سوئی گاندربل کس بڈگام کس سری نگر کس شوپیان کس قیس گنڈ کس ووٹ ہیتھ وری ووت اس تی کران سٹیٹ فوڈ سہ تہ کت کن ہیپ دیو ما مہربانی کر دیو ما سٹیٹ فوڈ 370 کھانا کتھے اس زمینس پہ ات تروک ملازمتس پہ ات تروک تر پہ کھانا کتھے یتھے کن ون کم سے کم اگر نہ سو بڑ لڑائی لڑو کنی پتہ سو 2016 مز آو بیاکھ موقع اسمبلی الیکشن بناو بیاکھ طاقت بہ یوت کر تت لڑائی کی یہ پہ لڑو ساری یہ پہ یہ نتیجہ باسان تت لڑا پتہ کن دان نظر یہ آسان سوے تمے کت چلان اس بی جے پی طریقے سے پر آبادی ہند تناسب وچو آبادی حساب یمس یوتہ شوب دیو کانس وات ریزرویشن اگر کن جائے پارٹی سے دوری بنائی ہے نہ کسی پارٹی کو بنانے کے لیے کوئی بات کی ہے میری نیشنل کانفرنس کے ساتھ اس تنظیم کے ساتھ ایک بات پہ ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جس نام سے جس وعدے پہ لوگوں سے ووٹ لیا 2024 میں سب سے بڑا وعدہ یہ تھا کہ ہم اپنے آئینی پروٹیکشن جو 370 کے ذریعے ہمیں پروٹیکشن آئینی گارنٹی ان پروٹیکشنز کی واپسی کے لیے لڑائی لڑے مینڈیٹ کا سب سے بڑی وجہ وہی ہمارے پولیٹیکل ایجنڈا پہ ہم کام کریں ہم پروٹیکشنز کو واپس حاصل کریں آئینی گارنٹیز کو واپس حاصل کریں ہمارے پولیٹیکل ایجنڈا میں پولیٹیکل ووٹ ہمیں اس نام پہ ملا ہمارے پولیٹیکل ایجنڈا میں جس نام پہ ہم نے ووٹ لیا تھا اس میں جتنے بھی سارے ایجنڈاز تھے ان پہ ہم نے کام کرنا اس وعدے پہ پورا اترنا ہم بی جے پی کی لینگویج استعمال نہیں کر سکتے ہیں ووٹ لینے کے بعد ووٹ ہم اس نام پہ لے کے ہم 370 کے ذریعے جو پروٹیکشنز تھے ان پروٹیکشنز کی واپسی کے لیے لڑائی لڑیں گے اور الیکشن کے دوران ہم یہ کہیں کہ جو اسٹیٹ ہوڈ کی بات کرتا ہے وہ بی جے پی کا ایجنڈا یہاں پہ پھیلا رہا ہے یا وہ بی جے پی کی لینگویج استعمال کر رہا ہے اور الیکشن میں کامیابی کے بعد ہم وہی لینگویج یوز کریں جو بی جے پی یوز کرتی تھی کہ ہماری لڑائی اسٹیٹ ہوڈ 370 کے پروٹیکشن کے لیے تو میری بات یہی ہے میری ڈس ایگریمنٹ اسی بات پہ ہے کہ جن وعدوں پہ پولیٹیکل ایجنڈا پہ ہم نے ووٹ لیا ہے ہمیں اس پولیٹیکل ایجنڈا پہ کام کرنا ہے ہمیں 370 کے ذریعے پروٹیکشن جو ملی تھی اس پروٹیکشن کے لیے کام کرنا ہے ہمیں اس ریاست میں جو ہمارے پرزنرز ہیں ان کی واپسی کے لیے ہمیں کام کرنا ہے ہم ڈائلیوٹ نہیں کر سکتے اپنی لڑائی کو بی جے پی کی لینگویج یوز کر کے اسٹیٹ ہوڈ کی لڑائی بنا کے اپنے کاز کو ڈائلیوٹ نہیں کر سکتے اور اگر ہم وہ کاز کو ڈائلیوٹ کر رہے ہیں ہم بی جے پی کے راستے پہ چل رہے ہیں اور ہم وہ دھوکہ لوگوں کو نہیں دے سکتے اسی کے ساتھ ساتھ ریزرویشن کا ایشو ہے امپلائمنٹ کا ایشو ہے روٹین گورننس کے حوالے سے بجلی کے حوالے سے جو وعدے دیے گئے تھے روٹین گورننس کے جو وعدے دیے گئے تھے
एम्प्लॉयमेंट के जो वादे दिए गए थे उन पे हमें अमल करना है। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। अब 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद आप मुझे बताइए, अगर हमने ना पॉलिटिकल एजेंडा पे काम किया, 370 के हवाले से हमने कोई काम किया, हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल जब आई, हमने अपने दीनी मजहबी फ्रीडम के हवाले से जो हमें लड़ाई लड़नी थी उस पर काम नहीं किया। इस वक्फ अमेंडमेंट के वक्त जो हमें लड़ाई लड़नी थी उसके लिए 5 साल की जरूरत नहीं थी। वो सवाल तभी था, वो तभी उसके लिए लड़ाई लड़नी थी 1 साल। वह वक्त हमने गवाया। 370 के जरिए जो हमें लड़ाई लड़नी थी वो वक्त हमने गवाया। रिजर्वेशन 1 साल से ज्यादा हो चुका है। तो इस साल में 1 साल में जितने भी ओवर एज हो चुके हैं उनकी जिंदगी अब कौन वापस देगा? उनको हम ये जवाब थोड़ी दे सकते कि 5 साल हमारे पास है। 1 साल में जितने भी ओवर एज हुए, जिनकी अपॉर्चुनिटी खत्म हुई है, क्योंकि हमने ये इशू हल नहीं किया, एड्रेस नहीं किया, अब जो ओवर एज हो चुके हैं उनकी अपॉर्चुनिटी, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए चलेगी। अब हम उनको ये नहीं कह सकते कि हमारे पास मैंडेट है 5 साल। 1 साल के दौरान जो हमने काम करना था वो हमने उसमें कोताही की। वही डिसएग्रीमेंट है। पार्टी बनाना नहीं बनाना ये सब इन चीजों के लिए मेरे डिसएग्रीमेंट। और यहाँ पे इलेक्टेड हमारी जो गवर्नमेंट है, 1 साल पहले ही जिस गवर्नमेंट को हमने, जिन रिप्रेजेंटेटिव को हमने वोट दिया था, इस वक्त सफ़े अव्वल पे वो होने चाहिए थे। वो कहाँ है? अगर हमने वोट लिया, जो बुलडोज़र यूपी में चलता है वो बुलडोज़र हम कश्मीर में चलने नहीं देंगे। अगर हमने वोट लिया कि यूपी में जो ज्यादतियाँ होती है कम से कम हम कश्मीर में वो ज्यादतियाँ होने नहीं देंगे। आज जब गांधरबल में वही बुलडोज़र चलता है तब हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स वो लोग कहाँ हैं जब जिन्होंने इसी प्रोटेक्शन के लिए, इसी दिफा के लिए, इसी रिप्रेजेंटेशन के लिए। हो सकता है कहीं पे इंक्रोचमेंट हुई हो, मगर अक्सर जगहों पे जहाँ पे मैंने भी यहाँ पे अभी बात की लोगों से, कोई इंक्रोचमेंट नहीं, कोई खिलाफ वर्जी नहीं, कानून को बालाए ताख रख के एक बुलडोजर चलाया गया। तो अगर इस वक्त भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने आपके डिफेंस के लिए ना हो, आपकी प्रोटेक्शन के लिए ना हो, तो हमने वोट ही क्यों दिया? तो जो निज़ाम यूपी में चल रहा था वही निज़ाम यहाँ पे एलजी के जरिए चल रहा था, वही बुलडोजर तब भी चल रहा था, वही बुलडोजर आज भी चल रहा है। जो बीजेपी छोड़ के आया है, पीडीपी छोड़ के आया है, वो मुझे उसूल के बारे में बताएगा, पार्टी के बारे में बताएगा। मेरी लड़ाई कुर्सी के लिए नहीं, मैंने पार्टियां नहीं बदली है कुर्सी के लिए, मैंने उसूल नहीं बदले हैं कुर्सी के लिए। 2 साल पहले जिनका एड्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं था, कभी उनका हाथ बीजेपी के साथ होता है, कभी उनका हाथ पीडीपी के साथ होता है। जहाँ पे कुर्सी मिली, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ पे चले गए। उनकी जिंदगी में, उनकी सियासत में न प्रिंसिपल्स है, न वैल्यूज है, न डायरेक्शन। मेरी सियासत, मेरी कोशिश प्रिंसिपल्स और वैल्यूज पे मबनी है, और इसलिए मेरी लड़ाई जो अगर मेरी डिसएग्रीमेंट की है पार्टी के साथ, वो उसूलों पे वक्त, वो कुर्सी के लिए नहीं है। तो जिन लोगों की जिंदगी में सियासत में डिसिप्लिन, उसूल, प्रिंसिपल, दयानतदारी, अमानतदारी, ईमानदारी दूर दूर तक नहीं है, मैं समझता हूँ वो इस जवाब के लायक भी नहीं है कि मैं सर पार्टी के खिलाफ नहीं। गवर्नमेंट अगर रिजर्वेशन का मसला हल नहीं करती, मैंने, अगर आपने वो ट्वीट देखा हो, मैंने खुलासा ये कि आप रिजर्वेशन का मसला हल कीजिए, इसको आना का मसला मत बनाइए। लोगों के साथ मीडिया पर्सन से गुजारिश है, प्लीज आप थोड़ा पीछे। 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। आपने कभी 6 महीने मांगे, कभी आपने 2 महीने मांगे। इलेक्शन बड़गाम के बाई इलेक्शन से पहले आपने कहा 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन, वो 4 दिन भी गुजर गए, 1 साल भी गुजर गया। अब आप ये मसला हल कर दीजिए। अगर ये आपको लगता है कि ये अन्ना का मसला है, मैं इससे पीछे हटता हूँ। 1 महीने के अंदर अंदर कम से कम जो आप कहते थे कि 2 दिन में हम काम करने वाले हैं बाई इलेक्शन से पहले, वो आप 1 महीने के अंदर अंदर कर सकते हैं। चलिए मैं ही इससे पीछे हटता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं इस मामले के दरमियान हूँ, शायद ये आपके लिए अना का मसला है, मैं इन स्टूडेंट से दूर हटता हूँ, इस इशू से दूर हटता हूँ।